So, my dear student, this is the fourth video regarding solving fund flow statement. Already last class ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು 14 marks problems ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ we are going to one more 14 marks problem for solving. My dear students, listen here carefully. That's very important for your examination purpose. My dears, here we have the problem. From the following balance sheet of A Company Limited, preferred fund flow statement. Liabilities, share capital 14 lakhs 17 lakh 40,000. Reserves and surplus 6 lakhs 7 lakh 80,000. Debentures 8 lakh 80,000 8 lakh 80,000. Creditors 12 lakhs 12 lakh 80,000. Provision for depreciation 2 lakhs 1 lakh 12,000. Assets, land and building 9 lakh 60,000 8 lakhs. Plant 6 lakhs 6 lakh 80. Patents 40 36,000. Inventory 6 lakh 6 lakh 88,000. Sundry debtors 4 lakhs 7 lakh 40,000. Cash in hand 16 lakhs 17 lakh 76,000. Discount on debentures 80,000 72,000. The total of the balance sheet first year 42 lakh 80,000. Second year 47 lakh 92,000. My dear students, here there is a additional information like adjustments. Net profit during the year 4 lakhs. Dividend paid during the year 80,000. Shares issued at par, cash 2 lakhs, and for bonus 1 lakh 40,000. This is the new adjustment, my dears. This is the new adjustment. So shares issued at par and bonus. Again, depreciation charged during the year 32,000. Building was sold for rupees 56,000. Its cost rupees 1,60,000. And book value rupees 40,000. Book value of building 40,000. Sale for 56,000. Its cost 1,60,000. So this is the problem. First, we are going to solve changes in working capital. Changes in working capital. My dear students, already we know that for preparation of schedule of changes in working capital, we are taking into consideration current assets and current liabilities. Current assets and current liabilities. Problem ಬಂದ್ರೆ current assets ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? Current assets ನೋಡಿ, here inventory, sundry debtors, cash in hand. Inventory, sundry debtors, cash in hand. These three we are treated as current assets. Current assets. So current assets ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Inventory 6 lakhs rupees, 6 lakh 88,000 rupees. It means 88,000 rupees increase column ಅಲ್ಲಿ indicate ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Sorry. Then sundry debtors 4 lakhs 7 lakh 40,000. 4 lakh 7 lakh 40,000. 3 lakh 40,000 increase ಆಗಿದೆ. Increase column ಅಲ್ಲಿ indicate ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Cash in hand 16 lakhs 17 lakh 76,000. 1 lakh 76,000 increase ಆಗಿದೆ. Increase column ಅಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So come to the total current assets indicate as A. 26 lakh first column. 32 lakh 4,000 second column. 32 lakh 4,000 second column. My dears, come to the current liabilities. Problem current liabilities ಯಾವ್ದಿದೆ? Share capital ಬರಲ್ಲ, reserves and surplus ಬರಲ್ಲ, debentures ಬರಲ್ಲ, provision for depreciation ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿದೆ, sundry creditors. Sundry creditors here current liabilities. Sundry creditors here current liabilities. So sundry creditors ಒಂದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 12 lakhs 12 lakh 80,000. My dears, already we know that current assets ಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 12 lakh 80,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ 80,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್
Total current liabilities B 12 lakhs, 12 lakh 80,000. So working capital A minus B 26 lakh ಅಲ್ಲಿ 12 lakhs ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 26 lakhs ಅಲ್ಲಿ 12 lakhs ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 lakhs ಬರುತ್ತೆ. 32 lakhs out of 32 lakh 4,000 you should be deduct 12 lakh 80,000, 19 lakh 24,000, 19 lakh 24,000. Then increase column total 6 lakh 4,000, decrease column total 80,000, decrease column total 80,000. So my dears, this is the method to solving the working capital. Now we should find out the greater balance 14 lakhs, the greater balance 14 lakhs, 14 lakhs and 19 lakh 24,000. So the comparison 19 lakh 24,000 is greater balance, 19 lakh 24,000 is greater balance, 19 lakh 24,000 transfer to lesser side. Out of 19 lakh 14,000, 14,000 deduct ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we have 5 lakh 24,000, that is called net increase in working capital. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 6 lakh 4,000 80,000 ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 6 lakh 4,000 80,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 lakh 24,000 ಬರುತ್ತೆ. So this is the mannerism of preparation of schedule of changes in working capital. Schedule of changes in working capital. So then land account, ledger accounts, necessary ledger accounts ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು land account ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. means of ಒಂದು ನಿಮಿಷ land and buildings means of problem ಅಲ್ಲಿ land ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So that's why land account ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, land account ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. So here come to the point, land account. land account ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ land opening balance 9,60,000 ಇದೆ, closing balance 8 lakhs ಇದೆ. 9,60,000 8 lakhs. So opening balance to balance brought down ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, closing balance by balance carried down ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 56,000, ಕಾಸ್ಟ್ 1,60,000, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40,000. come to the point, land account, two balance brought down, opening balance of land 9,60,000, by balance carried down, closing balance of land account 8 lakhs. So then ಇನ್ನೇನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 56,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 56,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, that balance is given. Then come to the point my dears, here 56,000 ಸೇಲ್, ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 ಇಲ್ಲಿದೆ. 40,000 ಇರೋದನ್ನ 56,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 40,000 ಇರೋದನ್ನ 56,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000 ಮೈನಸ್ 56,000 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 56,000 minus 40,000, 56,000 minus 40,000, the balancing figure 16,000. ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಇರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ 56,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 16,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 16,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೇಳಿ ನವೀನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೈಟ್. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 56,000 ಇರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ 40,000 ಇರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ 56,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 16,000 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೌನ್ 8 lakhs, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 56,000. ಇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9,60,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 9,76,000 ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್
figure we are treated as 1,20,000 we are treated as provision for depreciation. Provision for ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 56,000 rupees ಸೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1,20,000 ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಐದರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಆಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 6 lakhs ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 6 lakhs ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 6,80,000 ಇದೆ. 6,80,000 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6,80,000 rupees ಇದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. 6,80,000 ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 6,80,000 ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 80,000, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakhs 1,12,000. ಮೈ ಡಿಯರ್, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 lakh 1,12,000 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 2 lakhs, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 1,12,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೆನ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 1,20,000. ಆ 1,20,000 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,20,000 ಪ್ಲಸ್ 1,12,000 2,32,000 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 32,000 rupees. 2,32,000 ಅಲ್ಲಿ 2 lakhs ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 32,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆ 32,000 ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ 3 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. Profit and loss or reserves and surplus both are same here in the point flow statement. So opening balance of reserves and surplus 6 lakhs, closing balance of reserves and surplus 7,80,000. So that's why we are taking into consideration 7,80,000 as a base. 7,80,000 as a base here. Closing balance of profit and loss account or reserves and surplus 7,80,000 had, my dears, had non-cash items debited in profit and loss account. Under that first one, depreciation during the year, I think it is an adjustment itself. Is adjustment is 32,000. Again, patents return of 4,000, discount on issue of debentures 80,000, sorry 8,000, dividend paid 80,000, bonus shares 1,40,000. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 32,000 ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓ ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್? ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 40,000 36,000, 4,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 4,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 80,000
72,000 ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 80,000, 72,000 ಇದೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 80,000 and 72,000 is called 8,000. ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ 80,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, 2 lakhs. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೋನಸ್ 1,40,000. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೋನಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 1,40,000. The total of the items which are debited in profit and loss account, it leads to 2,64,000. 2,64,000 again. So out of 7,80,000, add 2,64,000. The available balance is 10,44,000. The available balance is 10,44,000. 10,44,000 rupees barutte. So then less non-cash items credited to profit and loss account. ಒಂದಿದೆ profit on sale of plant account ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Profit on sale of plant. Profit on sale of plant, how much? Here come to the point. Profit on sale of plant 16,000. Sorry, 16,000. Here ಇದಿದೆ land, ಅದು plant ಅಲ್ಲ. Profit on sale of land, sorry, profit on sale of land ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, plant ಅಂತಿದೆ. Profit on sale of land 16,000 ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10,44,000 ಅಲ್ಲಿ 16,000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10,28,000 ಅವೈಲಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 6 lakhs. 10,28,000 ಅಲ್ಲಿ 6 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,28,000 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ 2 lakhs ಇಲ್ಲಿದೆ. 2 lakhs, ಆ 2 lakhs ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ 2 lakhs ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 56,000 ಗೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಫಂಡ್ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 4,28,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ, ರೈಟ್ ನೋಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಡ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 80,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 80,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫಂಡ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 80,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5,24,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 5,24,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ 6,84,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 2 o'clock ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 2 o'clockಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 2019 and 20. Share capital, profit and loss account, reserves, provision for tax, BOD. Reserves is nothing but here reserve fund ಅನ್ಕೋಬೇಕು. Profit and loss account separate ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ reserve fund ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Provision for tax, BOD, bills payable, sundry creditors. Bank advances, sundry debtors, inventory, land and building, plant and machinery, goodwill. Adjustments ಬಂದ್ರೆ net profit during the year before tax
62 530 ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 62 530 rupees ಇದೆ. ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ 26,000 ಇದೇ ಸಪರೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 25,000 ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು ಎರಡನ್ನು. The assets of another company were purchased 60,000 payable in fully paid equity shares. This constitute of stock, machinery, goodwill. My dears, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಮೂರರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 60,000 rupees ಇರುತ್ತೆ. 20,000 plus 21,640 plus 18,360 60,000 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,60,000 ಇದೆ. 60,000 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 60,000 rupeesಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕು, ಮೆಷಿನರಿ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟಾಕು, ಮೆಷಿನರಿ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ 60,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 5650 5,650 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,48,500 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,44,250 ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 1,48,500. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 1,44,250. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 4,250. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 4,250 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 1,12,950 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 1,16,200 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 5,650 ಇದೆ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ಒಂದಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 18,360 ಒಂದಿದೆ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋಣ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,12,950. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,16,200. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 5,650 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 18,360 ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 18,360. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೆಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1,36,960 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಲೆಸರ್ ಸೈಡ್ 1,36,960. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 20,760 ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 20,760. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50. ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 40,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 50,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 35,000 ಇದೆ. 35,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ.
ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 62,530 ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ನವೀನ್, ಹೇಳು ನವೀನ್, ಹೇಳು ನವೀನ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳು ನವೀನ್. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಇದು. ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ನವೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನವೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 25,000 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ, 25 ಪ್ಲಸ್ 50 75 ಬರುತ್ತೆ. 75,000 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 35,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. 35,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. 35,000 ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2 lakhs ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2 lakhs, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,60,000. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ 60,000 ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 60,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ 60,000 ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ 21,640, ಮೆಷಿನರಿ 18,360, ಗುಡ್ ವಿಲ್ 20,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ 21,640, ಮೆಷಿನರಿ 18,360, ಗುಡ್ ವಿಲ್ 20,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ 2,60,000 ಗೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. 2,60,000 ಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ 2,500, 2,700, 200 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ 85, 175, 72, 625, 12,050 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 2,315, 735, 1,580 rupees ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 1,11,040, 97,370 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 13,670 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2,01,030 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 1,73,430 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ BOD, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ. BOD 59,510 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 59,510 ಇರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 33,780, 11,525 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 22,255 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 39,500, 41,135. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 1,32,790, 52,660 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 68,240, 1,20,770 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 52,530 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐಯರ್ 1,20,770 ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 52,530 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 42,220 rupees ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
had non-cash, 1 minute, had non-cash items debited to profit and loss account. ಯಾವ್ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 4250. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4250 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 20,760 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 35,000, 26,000. The total added to the profit and loss account or had non-cash items debited to the profit and loss account 86,010 ಬರುತ್ತೆ. 86,010. So then less non-cash items credited to profit and loss account. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ less opening balance of profit and loss account, 39,690. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ 39,690, 41,220. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಇದು ಓಪನಿಂಗ್. 39,690 rupees ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. 39,690. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 87,540 rupees ಬರುತ್ತೆ. 87,540 rupees ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್: ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, 60,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ 60,000 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is ಸ್ಟಾಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್? 20,000 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಗುಡ್ವಿಲ್ 20,000 ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇದು 20,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 21,640, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 87,540. 87,540. ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 21,640, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 87,540. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 5,650 ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.